Welcome friends. நம்ம exercise 5.3ல 7th question போலாம். So 7th questionல find dy by dx கண்டுபிடிக்கணும். எதுக்கு sin square y plus cos xy equal to 5 அதுக்கு. Okay. So differentiating both sides with respect to x. So differentiating both sides with respect to x ஆல பண்றோம். Okay. So d by dx of first left hand side என்ன இருக்கு உங்களுக்கு sin square y plus cos xy equal to d by dx of pi. Okay, so first இது என்ன பண்றோம், இந்த பக்கம் left hand side differentiate பண்றோம். So left hand side differentiate பண்ணும்போது தனித்தனியா பிரிச்சுக்கலாம். So d by dx of x is sin square y plus d by dx of cos xy equal to இங்க உங்களுக்கு என்னது with respect to constant. So அதனால என்ன பண்றோம் d by dx of pi equal to 0. Okay, so d by dx of sin square y. So உங்களுக்கு இது என்ன ஃபார்மட் இருக்குன்னா x power n nx power n minus 1. Okay, இங்க sin square y னா n ன்றது என்னது உங்களுக்கு 2. So 2 sin y into power n minus 1. n minus 1 னா 2 minus 1 ன்னு வந்துரும். So 2 minus 1 என்னது உங்களுக்கு 1. Okay, so again d by dx of இங்க என்ன இருக்கு நமக்கு sin y இருக்கு. chain rule படி திருப்பி இந்த sin y இங்க வரும். So sin y. Okay, so plus d by dx of cos y. So d by dx of cos ஓட differentiation உங்களுக்கு minus sin. Okay, so cos ஓட differentiation minus sin xy. Okay, so minus sin xy into again d by dx of நமக்கு இங்க என்ன இருக்குங்க xy இருக்கு. So d by dx of okay, so இப்போ நம்ம இந்த 2 sin y எடுத்து எழுதிக்கிறோம். So 2 sin y into d by dx of sin y. So sin y ஓட differentiation என்ன உங்களுக்கு cos y into dy by dx equal to plus so minus sin xy into d by dx of xy. So minus sin xy minus sin xy into d by dx of xy ன்னு வருது. So இது என்ன ஃபார்முலா uv ஃபார்முலா. So uv ஃபார்முலானா என்ன வந்துரும் உங்களுக்கு u into dv by dx. So dy by dx plus v ன்றது என்னது y. So y into du by dx. du by dx now with respect to x ஆல again differentiate பண்றோம். So உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் வெறும் 1 மட்டும் வரும். Okay, so அடுத்த ஸ்டெப் இங்க 2 sin y cos y இருக்கு. So 2 sin y cos y ஓட ஃபார்முலா என்ன உங்களுக்கு sin 2y equal to 2 sin y cos y. Okay, so 2 sin y cos y எப்படி எழுதலாம் அப்ப நம்ம sin 2y into dy by dx. So next plus into minus minus. So minus sin xy into x into dy by dx plus y என்பது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த dy by dx டேர்ம் இருக்கிறத மட்டும் தனித்தனியாக எடுக்கிறோம். ஸோ dy by dx எங்கே வருது உங்களுக்கு sin square y. ஸோ ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ sin square y into dy by dx அப்புறம் என்ன இருக்கு உங்களுக்கு இங்கே மைனஸ் x into dy by dx plus y வருது. ஓகே, ஸோ இப்போ so sin 2y into dy by dx. so next dy by dx இருக்கிறது மட்டும் ஒரு பக்கம் எடுத்துடலாம். so minus sin xy into x dy by dx வருது. so sin xy into x dy by dx னா just அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க. minus இந்த x into sin xy first மல்டிப்ளை பண்ணிருங்க. so x into sin xy into dy by dx. so again minus sin y xy into உங்களுக்கு மல்டிப்ளை பை பிளஸ் y இருக்கு. ஸோ மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு வந்துடும். இல்லாட்டி சாரி மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு வராது, மைனஸ் ஒய் சைன் எக்ஸ் ஒய்னு வரும். ஓகே, ஸோ ஏன்னா இருக்கிறது வந்து எக்ஸ் ஒய் தனி டேர்ம் வந்து ஒய் வேறு தனி டேர்ம். ஓகே, ஸோ மைனஸ்
இங்கே உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது y sin xy வந்துடும். ஓகே, ஸோ இங்கே இப்போ dy by dx காமன் டேர்ம் மட்டும் எடுங்க. ஸோ dy by dx காமனாக எடுத்துட்டோன்னா மீதி என்ன இருக்கும்? sin 2y minus x sin xy equal to இந்த மைனஸ் sin y sin xy இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா ப்ளஸ் ஆயிரும். ஸோ y sin xy. ஓகே, ஸோ dy by dx equal to y sin xy divided by sin 2y minus x sin xy. So இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் 8th கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஸோ 8th கொஸ்டின் உங்களுக்கு sin square x plus cos square y equal to 1. sin square x plus cos square y equal to 1. Okay, so again same நம்ம என்ன பண்ணோம்? differentiating both sides with respective x ஆல பண்ணோம். so differentiating with both sides with respect to x பண்ணிட்டு so தனித்தனியா அதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? பிரிச்சுக்க போறோம். okay, so first differentiating both sides with respective x. so அப்ப என்ன வந்துரும்? d by dx of sin square x plus cos square y equal to d by dx of 1. okay, so தனித்தனியா பிரிச்சுக்கலாம். d by dx of sin square x plus d by dx of cos square y equal to கான்ஸ்டன்ட்டை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறோம். ஸோ கான்ஸ்டன்ட்டை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன வந்துடும்? 0 வந்துடும். ஓகே, ஸோ சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸை முதல்ல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம். சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பண்ணும்போது நான் ஏற்கனவே போன சம்லி சொன்னேன், எக்ஸ் பவர் என். எக்ஸ் பவர் என்ன? என்எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் 1. என்னன்றது என்னது உங்களுக்கு இங்கே 2. ஸோ என்எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் 1. ஸோ 2 மைனஸ் 1 என்னது உங்களுக்கு 1. ஸோ டைரெக்டாக நம்ம இது போடுறதுல அப்படியே விட்டுலாம். அகெயின் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் பிளஸ் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் d by dx of cos square y. so cos square same இதே மாதிரி தான் இப்போ sin square x பண்ண மாதிரி. ஸோ உங்களுக்கு என்ன வந்துடும்? 2 cos y into d by dx of with again chain rule பண்ணும்போது திருப்பி உங்களுக்கு cos y equal to 0 வந்துடும். ஓகே, ஸோ 2 sin x d by dx of differentiation of sin x என்னது உங்களுக்கு cos x plus 2 cos y. இங்க உங்களுக்கு என்ன இருக்கு? d by dx of இங்க உங்களுக்கு 2 cos y இருக்கு. ஓகே, so d by dx of first 2 cos y போட்டுறோம். d by dx of 2 cos y. so இங்க d by dx டிஃபரன்ஷியேட் தான் பண்ணிட்டோம். டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண வேல்யூ தான் இங்க 2 cos y. so 2 cos y into d by dx திருப்பி இதை செயின் ரூல் அப்ளை பண்றோம். ஸோ இப்போ என்ன வந்துடும்? 2 cos y into d by dx of cos y. so d by dx of cos y என்ன வந்துரும் உங்களுக்கு? minus sin y into dy by dx. okay, so 2 sin x cos x plus உங்களுக்கு என்ன வருது? 2 cos y. so minus 2 sin y cos y into dy by dx. okay, so இப்போ என்ன பண்றோம்? இது ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். நம்ம 2 sin x cos x plus into minus என்ன ஆயிடும்? minus 2 sin y cos y into dy by dx. ஓகே, ஸோ sin 2a ஓட ஃபார்முலா உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? 2 sin a cos a. இந்த ஃபார்முலா தான். ஓகே, ஸோ இங்க 2 sin x cos x இருக்கு. அப்போ என்ன ஆயிடுது? sin 2a மாறிடும். ஸோ sin 2x மைனஸ் இங்கே 2 sin y cos y இருக்கு. ஸோ மைனஸ் sin 2y into dy by dx. ஓகே, ஸோ இந்த dy by dx நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதை பாசிட்டிவாக மாற்றிக்கலாம். ஸோ sin 2x equal to sin 2y into dy by dx. ஏன்னா இந்த மைனஸ் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆயிரும். ஸோ அப்போ therefore dy by dx equal to
என்ன வந்துடும் உங்களுக்கு sin 2x டிவைடட் பை sin 2y. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர். ஓகே, தேங்க்யூ.